Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the Politics Show. Today we are joined by Labour's Birmingham City Councillor, Gurdial Singh Atwal. Gurdial, first, welcome to the Politics Show and thank you for joining us. Thank you, Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. At such a difficult time for local councils across the country now in the face of austerity, how concerned are you about the funding pressures on councils, including Birmingham? Well, very, very concerned because the people are not getting the services, those that deserve it, okay? Across the country, if we're talking about, the Birmingham, yes. When I became a councillor in 2004, my ward, Handsworth ward, it is in the Ferryworth constituency. Yeah. We used to have a 20 plus, approximately 25 people working for as an officer then in constituency, but now 1.5. Okay. So you can see that. And we have a more population. Yeah. We have a population more Birmingham. And they used to be a councillor under 20, but last year election, they reduced from 120 to 101. Okay. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰੀਵਾਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਆਫੀਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 1.5 ਆਫੀਸਰ ਜੌਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। 120 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ 101 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਾਰਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Too complication. Yeah. So it's more work, but less workforces. I feel sorry for the officers or our staff as well, because they have to do more work. But less manpower. Manpower ਘੱਟ ਆ, staff ਘੱਟ ਗਏ ਆ। Of course. ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਹ ਲਓ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੇਸਟ ਆਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਮਨੀ, ਬਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੰਡਿੰਗ। Conservative Party, they are not pouring the money in. But I agree with the ratepayers. I'm not talking about the party politics. I'm talking about actually fact. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ratepayers ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਟ ਕਲੈਕਟਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਆ, ਮੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ EU ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। And despite services somewhat going down, we're seeing council tax rates go up each year. Have you noticed on the doorsteps residents being that bit angrier? And who are they blaming? Are they blaming central government or are they blaming the local council? Actually, they start from bottom to top. They're starting the councillor as well. Okay. What can we do? Police had a less cut. They want money. We need more policing. Crime going up. Fire services, they need more staff and they need more funding. Yeah, of course. It's cut. So how we can end up? Where the money goes to? I think we look after our home first before we spend it elsewhere. It's a lot of money being spent. I'm sorry to say that. It's a lot of money being spent outside the country. Iraq, Afghanistan, elsewhere. Somebody else's affair. Just human rights violation. I'm supporting, the human rights, the violation, whoever, they committed, they should be punished. But ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਪੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੱਧ ਰਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਰੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦ ਟੈਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਰੂਵ ਦੈਟ ਔਰ ਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪੇ ਫੋਰ ਇਟ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੋਰ ਦ ਮਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਨ ਅ ਬੈਟਰ ਸ਼ੋ? I know you are a volunteer, you are not getting paid, but electricity and other some staff have to be paid because they have to run their homes. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਆਈ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਓ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਹਜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੌਟ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਊ ਸਟਰੀਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਫਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। Would you say our streets are a lot more dangerous now than they were, say, a decade ago, due to the cuts that the police forces are facing as well? Yeah. But Arun, let me say you something. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Okay. ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ, ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬॉबीज़ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਦੇਅਰ ਹਿਊਮਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋਰ ਦੀ ਚੋਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਮੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਫ ਦਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ। ਇਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਈ ਮੋਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੋਰ ਮਚ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਸਿਆਣੇ ਐਲਡਰਲੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਆਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਮੀਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਏ ਸਿੱਖ, ਸਮ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। And I think we struggle to go a day now without hearing the word Brexit. Do you think due to Brexit being discussed so much that we're losing sight of some of these key issues which are facing our communities? In fact, myself, just I was supporting to stay in. Okay. But now the miss is again conservative ruling party made a mix.
simply they have to be called the meeting, the all members in parliament, and discuss, either come out, either stay. So every day we are suffering, business are suffering. And the main roads that used to be even like a Soho road, it's a shop to let, the people take it. Yeah. Now, whole city is a to let. Yeah. So, or the for sale. So they had to be finished. Even the conservative, then the prime minister's own party members against it. So there is a big mess, a dirty politics. They have to finish it up. They have to clear up. Or, it's my personal view, I'm not saying from party, have an other referendum. Yeah. Or have a referendum or have a voting in a parliament. Let us see the majority MPs, which way they go. There shouldn't be any at all. Let them vote it with their own free mind or what they are thinking. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ backup ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ residence ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Yeah. And we've seen the reports of hate crime increase significantly since the EU referendum in 2016. Do you think our nation can recover from this deep division that the issue of Brexit has caused? Yes, there is a hate crime. There is a hate crime. Again, then who is the protector? Yeah. To whom you can call if you are a victim of the hate crime, okay? And who will protect you? The police. If the police have no more recruitment, they have no money, not more resources, how can they manage? Yeah. So again, the other thing is, I know why majority-wad, you can call it hate, or you can call it people-wad against the immigration, migration, okay? Yeah. That's why the people vote come out. Yeah. But that's not going to resolve it. No. That's not going to resolve. There is a more way you can resolve it, not that the way, okay, to resolve it. But when the people are, to be honest, when the people are elderly people, permanent living, tax, let us say taxpayer, Yeah. either taxpayer, the elderly people, they were pouring money through to their rates or their taxes in their life. Now the elderly, they are not getting that much benefit. The benefit, the people, immigration, they're getting more benefit. Some of are staying into the bed and breakfast. Some are staying into the hotel, and the local rate payer, they're picking up the bill up to 500, 1,000 pound a week. So that's where the misuse. Yeah. It's a very, very good facility of this country. Okay, let us say our country, it's very good, but the system being misused by the people, they don't want to work. Even they are very strong, they can work, they can earn. Yeah. They don't want to earn it because they love to live somebody else's earning. That's what all the city have to look into it. The people are fit for the work and make them to work, not just make them to be, okay, come on, take a benefit. Even it's a less, it is hard now, but now they have it tough. You can work it, go and find it. Otherwise, why you and me have to be work to pay their benefits? Why? They don't have to be paid for the housing. They're getting, the benefit paying the bill, and for the food, no general rate paying, no taxes paying, yes. And they, as I said, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜੀਣਾ ਗਿੱਝ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਸੋ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਲ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਅਨਪਣੀ ਆਪਣਾ ਛੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਪੇਰਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ they're looking at who you are working, you're driving a BMW or Porsche and other, oh, he's driving this. But you're working hard for it. So this is again, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਥੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ
ਸਿਆਣੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲੈਟ ਅਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਆਰ ਟੌਪ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ 2004 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਲੜਕੇ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਭੇਡੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚੋ ਚੱਕਦੇ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਨਾਟ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂੰਗਾ ਆਮ ਐਲਡਰਲੀ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਦਰ ਕਾਉਂਸਲਰ 'ਚ ਵੀ ਆਵੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ from Sikh community, also from Hindu community. Do you think the election of Tandesi and Preet Kaur Gill can inspire the younger generation not to only get involved and hope to be an MP? Yes, even okay. Yes, that's good. But we all got only 2 MP. Yeah. Okay. In Birmingham, we are the second. More than 65,000 Sikhs, not including Hindu, Sikhs are in Birmingham. Okay, we are only 2 Sikh councillors. Yeah. Okay, if we calculate as an Indian, I'm talking about the big Gore thinking. Okay, I don't call myself Indian, but it's like an Indian. We are the first ethnic minority, second Islamic community, either Bangladeshi, either Pakistani or elsewhere. Okay, then, okay, if we calculate as a Sikh, Islamic community is the first, okay, ethnic minority. The Sikh community comes in a second, okay. We have approximately 21, 22 Islamic, from the Islamic background, the councillor in Birmingham, but from Sikh community, only 2. Yeah. Okay. I know some other city they have, but I support it. I'm happy. The other community have more, but I'm talking about the Sikh community. We need more. In next general election, maybe this year, we don't know Brexit, what would be happen. Then we like to be ready for more MPs there. Of course. And the Birmingham, the council election taking place in 22. Yeah. 22. Yeah. And get ready for it more. Of course. If anybody need help, anybody needed training, and how to get involved, please contact me. They can contact me directly. They can find my number. Councillor from Birmingham, say councillor Tawal, you can find it, my email or my personal number, or they can come through to the Sikh channel. So that's what you are talking about, the politics we need. But the politics don't have to be a Gandhi politics. ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਟ ਡਾਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ okay and what do you think are the main differences between politics in Britain and politics in Punjab? It's a lot of ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ Okay. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਓਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 5 ਸਾਲ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ 5-7 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ 2 ਡਬਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੌਖਾ, ਮੁੰਡੇ ਨਫੈਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 14-15 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇ ਨਾ, ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਨੀ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਟਐਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 8 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਣੇ, 40 ਘੰਟੇ ਲਿਆ ਲਿਓ, 8 ਚੌਕਾ 32, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਪਾਉਂਡ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਓ। And another major issue linked to Punjab, the Khalistan campaign. As a supporter of that campaign, how confident are you that it will be a success? Do you believe that it's got enough support from the community? Yes. The thing is, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਪਾਰਟ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਸਟੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ। ਰੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਰਾਜ, not only for Sikh, it's for the area for Khalistan, including all community, ethnic minority, either they are a Christian, either a Hindu ਭਾਈਚਾਰਾ, either Islamic ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ 'ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧੀਆ ਇੱਧਰ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਵੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਈਦਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਆਈਦਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਨਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। The people will go and do some work there. And are you hearing people have open discussions about the Khalistan campaign in Gurdwaras here as well? Are they yes, quite? we do. Are they discussing we do. it? I do openly. Yeah. Because it is under the Constitution freedom of speech of India. और थोड़ा चਿਰ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਫਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਾਰ ਦੀ ਫਰੀਡਮ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲਾਅ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਟਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਫੇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਫਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਫਾਰ ਦਾ ਫਰੀਡਮ, ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲਾਅ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। Just moving back to British politics for the last question now. There's a lot of infighting obviously in the Conservatives, but also in the Labour Party as well.
Hand on heart, do you believe Jeremy Corbyn is the right person to be leading the Labour Party? It's not me personal. I'm talking about this. It is up to the member, those that choose him. Okay? ਉਹਨਾਂ ਨੇ choose ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪਰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ it is not just the leader, it is up to the rest of the MP, rest of the team and the public. So when the election come, okay, we know ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਅਟੈਕ ਔਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। That's all for today. Thank you for joining us. Thank you for your time. And thank you everyone for watching at home. Make sure to tune in next week for the Politics Show. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.